Hello students, welcome back to today's video lecture. Now in the previous lecture we have studied that types of the carbon atoms. There are different 4 types of the carbon atoms, that are primary carbon atom, secondary carbon atom, tertiary carbon atom and quaternary carbon atom. Now primary carbon atom, the carbon atom which is attached to either only one carbon atom or 3 hydrogen atoms or 4 hydrogen atoms, or that is only in methane, that is known as primary carbon atom, that is denoted by 1 degree. Then secondary carbon atoms, the carbon atom which is attached to other 2 carbon atoms or 2 hydrogen atoms, that is known as secondary carbon atom, that is to be denoted by 2 degree. Tertiary carbon atom, the carbon atom which is attached to another 3 carbon atoms, other 3 carbon atoms or 1 hydrogen atom, that is known as tertiary carbon atom, that is to be denoted by 3 degrees. Quaternary carbon atom, the carbon atom which is attached to another 4 carbon atoms or no hydrogen atom, कारण दुसऱ्या 4 कार्बनला जर अटॅच असेल त्याच्यावर हायड्रोजन नसणार आहे, कारण द व्हॅलन्सी ऑफ कार्बन इज 4, कार्बनची व्हॅलन्सी 4 आहे, त्यामुळे त्याला 4 पेक्षा जास्त बॉन्ड नसतात, 4 कार्बन अटॅच असतात त्याच्यावर हायड्रोजन नसणार आहे. दॅट टाइप ऑफ द कार्बन atom is known as quaternary carbon atom, that is denoted by 4 degree. That much part we have already studied in the previous lecture. Now today we are going to see here one of the important part, that is what is alkyl group. What is alkyl group? It is denoted by a letter R. हे नेहमी येणार आहे बघा, alkyl group हा तुम्हाला आलाच पाहिजे, हे फार मस्त आहे. What is alkyl group? Now here the structure formula of the methane is CH4, like this. Structural formula of methane is CH4. Now it is methane. Here suppose we have removed alkyl group केव्हा मिळतो बघा, when we have removed 1 hydrogen atom from this alkane, then group is obtained. Here काय see now, when 1 hydrogen atom is removed from alkane, methane is the first member of alkane series. If 1 hydrogen atom is removed from this alkane, then minus H काढून टाकला आपण, then the group is obtained, that is known as alkyl group. alkyl ही टर्म जनरल आहे, जसं मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन सगळ्यांना मिळून एकत्रित आपण अल्केन म्हणत होतो, तसं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्युटाइल, एन ब्युटाइल, सिक ब्युटाइल हे सगळ्यांना मिळून एकत्रित अल्काइल हा वर्ड आहे. हे नाव इफ यू हॅव रिमूव्ड 1 hydrogen atom, then we will get the structure like this. Here is the structure like this, CH3 and there is one vacant bond. बघा हायड्रोजन येऊन गेला तर एक व्हॅलन्सी आता व्हॅकंट आहे. असा जर ग्रुप असेल ज्यामध्ये कार्बनचा एक बॉन्ड व्हॅकंट असतो, त्याला अल्किल ग्रुप म्हणायचं. किंवा याला आपण शॉर्टमध्ये असं लिहू शकतो, CH3 बॉन्ड, किंवा हा बॉन्ड सुरुवातीला असू शकतो बॉन्ड CH3, हा बॉन्ड वरती असू शकतो असा CH3, किंवा CH3 खालच्या बाजूला असं कुठे, फक्त त्या कार्बनचा एक बॉन्ड हा व्हॅकंट असला पाहिजे, दॅट इज नोन ॲज अल्किल ग्रुप. द ग्रुप which is obtained by removal of 1 hydrogen atom from alkane. असा ग्रुप जो केव्हा मिळतो, जेव्हा एक हायड्रोजन अल्केनचा रिमूव्ह केल्यानंतर, दॅट इज नोन ॲज अल्किल ग्रुप. अँड दॅट अल्किल ग्रुप इज ऑलवेज डिनोटेड बाय आर. हे आर जिथं जिथं मी लिहिणार आहे, पुढे येणार आहे, आर लिहिलं मी, आर बॉन्ड एक्सच्या ठिकाणी तुम्हाला CL लिहायला गेलं आणि आरच्या ठिकाणी मग हा आरच्या ऐवजी आपण इथे CH3 घेऊ शकतो. म्हणजे काय झालं, हे CH3 मिथिल, इथिल, एन प्रोपिन, आयसोप्रोपिन, लाईक दॅट. हा CH3 ला लिथिल म्हणायचा. नाव देन आफ्टर दॅट सपोज इथेन इज देअर, समजा इथेन आहे, असं स्ट्रक्चर आहे, CH3 बॉन्ड CH3, इथेन इज देअर. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला करतो वाटतं सुरुवातीला तुम्हाला समजायला पाहिजे. CH3, it is the structural formula of ethane. Suppose we have removed this hydrogen atom, एक हायड्रोजन हा आपण काढून टाकला, minus H, then we will get the structure like this, CH3 bond CH2 vacant. एक बॉन्ड असा vacant असला पाहिजे, रिकामा असला पाहिजे आणि दुसरं झाल्याची असली पाहिजे. किंवा दुसरी डेफिनेशन आणखी एक अल्किल ग्रुपची अशी आहे, ग्रुप ऑफ एन ॲटम
the group of an atom in which carbon atom has one unused valency or vacant bond असं म्हणा. एक unused valency असली पाहिजे, उपयोगात न आलेली, that is also known as alkyl group. Now here R same structure we can write like this, CH3 CH2 vacant bond, or we can write like this, CH3 CH2 सगळे एकत्रित करून लिहूया आपण, दोन कार्बन आहेत म्हणून C2H5 बॉन्ड. आणि याचं नाव काय असायला पाहिजे, हे इथे नाही नाव. याच्यानंतर तुम्हाला नॉमेनक्लेचरचा सुद्धा पार्ट आहे ना. ड्युरिंग नॉमेनक्लेचर अल्किल ग्रुपची नावं देत असताना, ड्युरिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ एन अल्किल ग्रुप्स, the names of these alkyl groups are given from the names of that an alkane from which it is they are derived. ज्या अल्केन पासून ते मिळाले त्या अल्केनच्या नावावर नाव दिलं जातं. ओनली द एंडिंग is replaced by y. फक्त या अल्केनच्या नावाबद्दल जे जे होतं शेवटचं ते काढून टाकायचं आणि त्याऐवजी वायल लिहायचं आहे. म्हणजे हा मिथेन पासून मिळाला म्हणजे त्याचं नाव नाही लिहायचं, वायल. त्याचं नाव झालं मिथिल म्हणा, मिथाईल म्हणा, मिनिंग इज द सेम. मिनिंग तेच मिथिल, कोणी मिथिल म्हणेल, कोणी मिथाईल म्हणेल, व्हॉट इट मे बी. देन हिअर इट इज ऑप्टेन फ्रॉम इथेन. हा इथेनमधला ए जर काढला त्याच्याऐवजी जर वायल लिहिलं तर हे होईल ETHYL, मिथाईल. मिथाईलला शॉर्टमध्ये एमईने डिनोट केलं जातं, मिथाईलला शॉर्टमध्ये ETने डिनोट केलं जातं. ॲब्रिव्हिएशन्स आहेत त्याचे, ॲब्रिव्हिएशनचे शॉर्ट फॉर्म्स आहेत. प्रोपिलला PRने डिनोट केलं जातं, ब्युटिलला BTने डिनोट केलं जातं. Okay, now from these two structures and then the nature of carbon atom. आता ह्या दोन्ही स्ट्रक्चरमध्ये प्रायमरी कार्बन पासून आपण हायड्रोजन रिमूव्ह केला होता म्हणून त्याला मिथिल येतील. पण सेकंडरी पासून जर रिमूव्ह केला, सेकंडरी कार्बन ॲटम इथे इथिलमध्ये नाही, पण प्रोपेनमध्ये येणार आहे, तर तिथं तुम्हाला सेक प्रोपिल मिळेल सेकंडरी कार्बन हायड्रोजन रिमूव्ह केला तर. त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी टाईप ऑफ कार्बन ॲटम त्यासाठी शिकवलं आहे. तुम्हाला त्या कोणत्या कार्बनचा हायड्रोजन रिमूव्ह केला त्याच्यावर त्या अल्किल ग्रुपचं नाव देता येतं. नाव first of all, we will see the definition of this now. I will write here the definition first of all. Now here, the group which is obtained by removal of one hydrogen atom from alkane is known as alkyl group. Here now, the group definition is like this. The group which is obtained, here definition of the alkyl group is like this. Definition of that alkyl group is like this: the group which is obtained, the group which is obtained, the group which is obtained by the group which is obtained by removal of one hydrogen atom. Removal of one hydrogen atom from alkane is known as an alkyl group. ही झाली एक डेफिनेशन. म्हणजे असा ग्रुप जो की आपल्याला अल्केन पासून अल्केन मिथेन इथेन प्रोपेन याच्यापासून एक हायड्रोजन रिमूव्ह केल्यानंतर मिळतो त्याला अल्किल ग्रुप म्हणायचं. फार महत्त्वाचा पार्ट आहे. हे अल्किल ग्रुप्स वगैरे तुम्हाला आले पाहिजे. ही लिस्ट तयार करायची आम्हाला. मिथिल, इथिल, एन प्रोपिल, आयसोप्रोपिल, एन ब्युटिल, सेक ब्युटिल, टर्ड ब्युटिल, एन पेंटिल, आयसोपेंटिल, न्यू पेंटिल, सगळी किमान तुम्हाला हे 14 ते 15 अल्किल ग्रुप्स हे काढता आले पाहिजे, लिहिता आले पाहिजे, ओळखता आले पाहिजे. देन मी म्हणाल अल्किल ग्रुप किंवा तुम्हाला दुसरं असं झालं पाहिजे ग्रुप ऑफ ॲन ॲटम. The group of an atom in which carbon atom has one unused valency, that is also known as alkyl group. ही सुद्धा डेफिनेशन दुसरी जाते. It is denoted by letter R. बघा आता कॅपिटल R हे नेहमी येणार आहे. Here it is denoted by letter R. हे आर जेव्हा लिहिलं जाईल त्या आरच्या ऐवजी तुम्हाला कोणकोणते ग्रुप्स घेता येतात त्याची लिस्ट आपल्याला इथं तयार करायची आहे. ओके, इन्स्टेड ऑफ दिस आर दे आर डिनोटेड बाय आर म्हणून इथे लिहिले अल्किल ग्रुप, पुढं ब्रॅकेटमध्ये लिहिले आर. ओके, नाव
It is denoted by it is regarding about the definition. Now then nomenclature. Nomenclature म्हणजे आता अल्किल ग्रुपची नावं कशी दिली गेली इथे लिहिलं नाही. मिथेन CH3 चं नाव काय लिहिलं आपण मिथिल. C2H5 चं काय नाव लिहिलं इथिल. कसं लिहिलं that is obtained from the name of that alkane. Nomenclature, the names here now. Nomenclature, definition, then nomenclature, that is important here. Nomenclature खूप महत्त्वाचा असा हा पार्ट आहे. Nomenclature, the names of an alkyl group. The names of an alkyl group. The names of an alkyl group are given from the names of alkane. Names of alkane. Only the ending ANE हे फक्त एंडिंग म्हणजे शेवटचं ANE जे आहे त्या नावावरलं मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन होतं. ओनली द एंडिंग ANE is replaced by YL. फक्त ज्या अल्केन पासून अल्किल ग्रुप मिळाला त्या नावामधलं शेवटचं जे ANE आहे त्या ANEच्या ऐवजी अल्केनच्या नावामधलं शेवटचं लास्टला एंडिंग ANE जे आहे त्याच्याऐवजी YL जर लिहिलं तर तुम्हाला त्या अल्किल ग्रुपचं नाव. मिथेन पासून मिथाईल, इथेन पासून इथाईल. आता प्रोपेन पासून मात्र एन प्रोपाईल आणि आयसोप्रोपाईल असे दोन मिळतात, दोन अल्किल ग्रुप मिळतात. दॅट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बन ॲटम. देन अगेन हियर द नेचर ऑफ कार्बन ॲटम फ्रॉम विच हायड्रोजन ॲटम इज रिमूव्ड. ज्या कार्बनपासून आपण हायड्रोजन ॲटम रिमूव्ह केला त्या कार्बनचं नेचर दॅट इज डिनोटेड बाय युझिंग प्रीफिक्सेस लाईक एन, आयसो, निओ, सेक, टर्ड, etc. पण मात्र ज्या कार्बनपासून तुम्ही हायड्रोजन रिमूव्ह केला आहे द नेचर ऑफ कार्बन ॲटम फ्रॉम which hydrogen atom is removed. Hydrogen atom is removed. Is denoted by from which hydrogen atom is removed. From which hydrogen removed. From which hydrogen atom removed is denoted by. Is denoted by using prefixes like prefix आणि suffix. Prefix म्हणजे अगोदर लिहायचं आपल्याला. By using prefixes like n, iso, निओ हे तिन्ही प्रायमरीचे प्रीफिक्सेस आहेत पण कार्बनची चेन वेगवेगळी असते. देन सेक, तर if we have removed the hydrogen atom from secondary carbon then we have to use the prefix sec, and if we have removed the hydrogen atom from the tertiary carbon then we have to use the prefix etc. म्हणजे बघा अल्किल ग्रुपची नावं लिहित असताना ज्या अल्केनचा तुम्ही हायड्रोजन रिमूव्ह केला त्या अल्केनच्या नावावरून ANEच्या ऐवजी YL लिहिलं ते नाव आलं आणि त्या कार्बनचं नेचर ज्या कार्बनपासून हायड्रोजन रिमूव्ह केला ते डिनोट करण्यासाठी आपल्याला एवढे प्रीफिक्सेस यूज करायचे. इन दिस वे द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल ग्रुप इज गिवन. नाव आय विल टेक केअर सम एक्झाम्पल्स. आता एक खूप महत्त्वाचा भाग आहे हा. मी तर हे सगळी डेफिनेशन वगैरे झाली तुम्हाला काही एक्झाम्पल्स घेऊयात आपण. मी काय करतो आता कॉलम तयार करतो आहे 4-5 कॉलम तयार करतोय आणि तिथं आपण एक्झाम्पल्स लिहित जाऊया. हे नाव first of all, alkane. Here the first column is that is name of the alkane. Here is the name of the alkane. Then molecular formula. तुम्हाला हे पूर्ण वहीमध्ये असं 2 पानावरती द्यावं लागेल. असं 2 जोड कागद घेऊन त्याच्यावरती हे सगळे कॉलम तयार करावे लागतील म्हणजे बसेल सर्व. देन स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला and here from that structural formula here
alkyl group, obtained that alkyl group, it is denoted by a letter R, and that name of that alkyl group, name of alkyl group, name of that alkyl group. असे कॉलम तयार करावे लागतील, एवढे कॉलम्स तयार करायचे तुम्हाला. लाईक दिस. here now alkane, molecular formula, structural formula, alkyl group, and here name of that alkyl group. Okay, now see, the first one is here now. Alkane methane, पहला नंबर तो alkane से methane. Molecular formula CH4. Structural formula carbon and 4 hydrogen atoms are attached to that carbon atom like this. Alkyl group, यातला एक हायड्रोजन आपण रिमूव्ह करूया. हा हायड्रोजन रिमूव्ह केल्यानंतर आपल्याला मिळणारे जे स्ट्रक्चर ते असं असेल. CH3- और आपण याला असं लिहू शकतो. हा हायड्रोजन रिमूव्ह करावा असं काही बंधन नाहीये. आपण या चारपैकी कोणता आहे, समजा आपण सुरुवातीचा रिमूव्ह केला तरी असं मिळेल, किंवा याला असं आपण शॉर्टमध्ये असं लिहू शकतो CH3 बॉन्ड, किंवा याला वरती बॉन्ड असू शकतो, मागे असू शकतो. कसं याला शॉर्टमध्ये असं CH3 एक बॉन्ड असं तुम्हाला व्याकरण काढायचं आहे. त्याचं नाव काय असेल, या alkyl ग्रुपचं नाव आहे मिथेन पासून मिळाला. या नावामध्ये ए नी काय लिहायचं इथं YL, म्हणून त्याचं नाव झालं मिथाइल. Name of that alkyl group is methyl. Now the second one is ethane. ETHANE, ethane. C2H6. याचे दोन कार्बन ॲटम असेल. CH3 बॉन्ड CH3 स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. आता यातला एक हायड्रोजन आपण रिमूव्ह करूया. इथंच हायड्रोजन रिमूव्ह करतो मी, म्हणजे असं स्ट्रक्चर मिळेल. CH3 CH2 वॅकंट बॉन्ड, और वी कॅन राईट लाईक दिस C2H5 बॉन्ड. हा बॉन्ड पाठीमागे लिहिता येतो, किंवा C2H5 हा बॉन्ड वॅकंट पुढे लिहिता येतो. पण एक रेषा अशी तुम्हाला वॅकंट काढावी लागेल तरच ते बरोबर असेल. ओके, देन याचं नाव असेल इथेन पासून मिळाल्यामुळे याचं नाव आहे इथिन. आणि बघा मिथेन आणि इथेन मध्ये एकाच टाईपचे कार्बन ॲटम आहेत, म्हणून आपल्याला एकच alkyl ग्रुप मिळाला. कार्बन ॲटमचे टाईप जर वेगळे असतील, प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शियरी, तर आपल्याला वेगळे alkyl ग्रुप्स मिळतात एकाच स्ट्रक्चरपासून. पण in this methane and ethane, both that structures contains only one type of the carbon atom, that is primary carbon atom. Now here another structure is like this. Propane. Now here this propane, formula of the propane is like this. हे असे कॉलम्स तुम्ही वरती करून हे सगळं लिहिणं मस्त आहे, यायलाच पाहिजे तुम्हाला. आता थर्ड वन इज एअर इज नाव. Another structure is propane. C3H8 molecular formula. आता याचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला मात्र प्रोपेनचे किती आयसोमर्स आहे, फक्त एकच आयसोमर, म्हणून मी एकच स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला लिहिला. इथून पुढे ब्युटेनचे दोन आयसोमर, इथे दोन स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला काढावा लागतील तुम्हाला ब्युटेनचे. ओके, हिअर नाउ इट शोज propane, it shows the two types of, it is primary carbon atom, and it is secondary carbon atom, because it is attached to another two carbon atoms. Now, if we have removed hydrogen atom from this primary carbon atom, then we will get here the first alkyl group, that is CH3 CH2 CH2 vacant bond. Now here this methyl group, it is in short it is denoted by ME. Ethyl group it is denoted by abbreviations, or in short that is denoted by ET. Now here we have removed the hydrogen atom from this primary carbon atom. Primary means normal carbon atom. Therefore, the name of the group is N-propyl. N-propyl or N-propyl. N-propyl or N-propyl. किंवा तुम्ही याला शॉर्ट मध्ये असं लिहू शकता, और C3H7 vacant bond, or this part alkyl group, it is very important. हे फार असा महत्त्वाचा हा पार्ट आहे, आलाच पाहिजे तुम्हाला. ओके, इथाइल, सॉरी हे एन प्रोपाईल, त्याला असं लिहिता येतं. हा बॉन्ड पाठीमागे सुद्धा तुम्ही कामा करू शकता असं वॅकंट. ओके, त्याला तुम्हाला आवामध्ये असं सुद्धा लिहिता येतं, बॉन्ड C3H7 एन प्रोपाईल. या सगळ्याचा अर्थ एकच आहे. देन वी विल गेट हिअर वन मोर alkyl group, because
this structure of propane, it contains different two types of the carbon atom. Here I have removed hydrogen from this primary carbon atom. सहा मधला कोणता आहे, या तीन पैकी या तीन पैकी कोणता हायड्रोजन रिमूव्ह केला की प्रोपेन मिळेल. पण या सेकंडरीचा जेव्हा आपण हायड्रोजन रिमूव्ह करूया, then we will get the structure like CH3 CH CH3. here is व्हॅलेंट बॉन्ड. बघा या मधल्या कार्बनला मी अशी कमी रेषा काढली खालच्या बाजूला, किंवा हा CH3 ग्रुप वरती घेतो आणि एका बॉन्ड पुढे काढला तरी चालतो. or we can write the same structure like this CH CH3 vacant bond like this. हा बॉन्ड पुढे काढला आणि CH3 वरती दिला, तर दोन्हीचा अर्थ एकच आहे. याला म्हणलं जातं आयसोप्रोपिल. और हे एक एक्सेप्शनल केस आहे, आयसो नाव दिलं जातं फक्त इथंच. खरं तर सेकंडरी कार्बनचा हायड्रोजन रिमूव्ह केल्यामुळे त्याचं दुसरं नाव आहे, म्हणजे इट इज ऑल्सो नोन ॲज सेक-प्रोपील. सेक मीन्स secondary propene. Secondary indicates that it indicates the hydrogen atom is removed from secondary carbon atom. It is sec-propene. हे एक एक्सेप्शनल केस आहे. याच ग्रुपला फक्त आयसोप्रोपील सुद्धा म्हणता येतं. बघा आता मिथेन गिव्स मिथिल, इथेन गिव्स इथिल, प्रोपेन गिव्स टू अल्किल ग्रुप्स, एल प्रोपिल अँड आयसोप्रोपिल और सेक-प्रोपील. नाव आता हा बोर्ड सगळा भरलेला आहे. मी काय करतो की आता हे सगळं साफ करून पुन्हा लिहितो. आता मी इथं ब्युटेनचं लिहितो मी आता. ओके, हे सगळं तुम्हाला वहीमध्ये लिहून काढायचं आहे आणि आलंच पाहिजे. हे येणं मस्त आहे. आता ही जागा कमी आहे, खाली लिहिता येत नाही आहे, म्हणून मी आता बोर्ड साफ करून पुन्हा वरती लिहितोय. तुम्ही मात्र त्याला कंटिन्यू करायचं तुमच्या वहीवरती खाली लिहायला. ओके, ये नाव सी आहे नाव. हे नाव ब्युटेन, नाव सी आहे. आता बघा ब्युटेनमध्ये वेगळ्या टाईपचे कारण आहे. नंबर 4 इज नाव घ्या. स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन ब्युटेन घेतोय आपण. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H10. ओके, आता याच्या स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला मात्र वेगवेगळे काढता येतात. बघा पहिला स्ट्रक्चर फॉर्म्युला, देर आर पॉसिबल 2 आयसोमर्स ऑफ ब्युटेन, CH3 CH2 CH3. it is N-butane and another one is CH3 CH CH3 CH3. हे दोन आयसोमर्स आहेत. आयसोमरिझम मी तुम्हाला शिकवलं आहे. इट इज आयसोब्युटेन. हे आणि याच्यावरती हा अल्किल ग्रुपपर्यंत आता लगेच आपल्याला टेस्ट घ्यायची, युनिट टेस्ट घ्यायची लगेच. एक 3-4 दिवसामध्ये तुम्हाला प्रोग्राम तो सांगणार आहे. आयसोब्युटेन, N-butane, आयसोब्युटेन. सपोज नाउ दिस स्ट्रक्चर इट कंटेन्स डिफरंट 2 टाइप ऑफ द कार्बन atoms. 1 degree, it is 1 degree, it is 2 degree, it is 2 degree. These are the two secondary and these two first and the last terminal carbon atoms they are primary. Primary carbon जर आपण हायड्रोजन रिमूव्ह केला तर असं स्ट्रक्चर मिळेल CH3 CH2 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 व्हॅकंट बॉन्ड. मिथलचा एक हायड्रोजन कमी केला, मिथलचा सुद्धा करता येतो. याचं नाव आहे नॉर्मल कार्बनचा हायड्रोजन रिमूव्ह केल्यामुळे ब्युटेन पासून मिळाला आपल्याला ब्युटीन. एडीच्या ऐवजी वायल, या एडीच्या ऐवजी वायल दिलं आणि पोझिशन ऑफ कार्बन ॲटम, कोणत्या कार्बनचा आपण हायड्रोजन रिमूव्ह केला, प्रायमरीचा, म्हणून त्याला N-ब्युटीन लिहिलंय. N-ब्युटीन. नाव वी कॅन रिमूव्ह द हायड्रोजन ॲटम फ्रॉम द सेकंडरी कार्बन ॲटम. हा सेकंडरी आहे. देन वी गेट द अनदर स्ट्रक्चर. एक बघा ब्युटेन पासून आपल्याला 4 वेगवेगळे अल्किल ग्रुप मिळाले. मिथेन पासून एकच मिळाले, इथेन पासून एकच, प्रोपेन पासून 2 मिळाले, ब्युटेन पासून 4 मिळाले. पेंटेन पासून एक बघूयात आपण. Here another structure is CH3 CH2 CH vacant bond here and here is CH3. मी इथलचा हायड्रोजन रिमूव्ह केला आणि याला म्हणायचं सेकंडरी कार्बनचा रिमूव्ह केल्यामुळे the name of this protein it is sec-butyl or in short we can write. यालाच आपण असं सुद्धा लिहू शकतो CH3 CH2 CH. हा बॉन्ड मी पुढे काढला आणि हा CH3 ग्रुप काय केला, वरती दिला. असं लिहिलं तरी चालतं. आवडमध्ये लिहिलंय. या दोन्हीपैकी असा ग्रुप दिसला कुठे, तर सेक-ब्युटील हे नाव तुम्हाला ओळखता आला पाहिजे, लिहिता आला पाहिजे. देन या स्ट्रक्चरमध्ये दोन्ही प्रकारचे कार्बन संपले. आता प्रायमरी संपले, सेकंडरी. आता या स्ट्रक्चरकडे जातो. आता मी काय करणार आहे ना, हे जे स्ट्रक्चर आहे आयसोब्युटेनचं, हा प्रायमरी कार्बन ॲटम आहे. मी प्रायमरी कार्बनचा हायड्रोजन रिमूव्ह करणार आहे, बट देर इज वन मिथिल ग्रुप ऑन द सेकंड कार्बन ॲटम. प्रायमरी कार्बनची जर कंटिन्युअस चेन असेल तर त्याला N-ब्युटील म्हणतोय. but there is a we have removed the hydrogen atom from this primary carbon atom, but there is a one methyl group on the second carbon atom.
प्रायमरी कार्बनचा हायड्रोजन रिमूव्ह करतोय आपण, पण सेकंड कार्बनवरती जर मिथिल ग्रुप असेल तर आयसोब्युटिल म्हणायचं. हिअर नाव वी हॅव सपोज अनदर 1 to the third alkyl group is like this CH3CH. Here is the CH3 and I have removed a hydrogen atom from this carbon atom. या कार्बनचा हायड्रोजन रिमूव्ह केला. इट इज अ प्रायमरी कार्बन atom, but this chain is not continuous. Where continuous chain असते तर एन कुठे झाला, but there is a one methyl group on the second carbon atom. Therefore the name of this alkyl group is isobutyl. Butane gives 4 alkyl groups. बघा प्रायमरी अल्किल ग्रुपचे 2 मिळाले. प्रायमरी कार्बन पासून हायड्रोजन रिमूव्ह केला, पण ही कंटिन्युअस चेन होती म्हणून एन ब्युटील. प्रायमरी अल्किलचाच हायड्रोजन रिमूव्ह केला, प्रायमरी कार्बनचाच हायड्रोजन रिमूव्ह केला, पण त्याच्यात नंबर 2च्या कार्बनवरती मिथिल ग्रुप म्हणून तो आयसोब्युटील. हा झाला आपला सेक ब्युटील सेकंडरीचा. नाव वन मोर. हेअर इज सी. हा कार्बन आहे, याला एक म्हणजे चिका अटॅच आहे. हा आयसोब्युटीलचं स्ट्रक्चर आहे. आयसोब्युटीलच्या स्ट्रक्चरमध्ये हेअर इज वन हायड्रोजन ॲटम, इट इज आयसोब्युटेन. या आयसोब्युटेन पासून आयसोब्युटील होईल. आता मी हा कार्बन आहे रिमूव्ह करणार आहे. हा कार्बन, या कार्बन ज्या कार्बन अटॅच आहे, हायड्रोजन ज्या कार्बन अटॅच आहे, तो कसा कार्बन आहे? टर्शियरी कार्बन ॲटम. वाय टर्शियरी? बिकॉज इट इज अटॅच्ड टू अनदर थ्री कार्बन ॲटम. म्हणून इथं येतो आहे CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH3 आणि हा वॅकंट बॉन्ड झाला. हा वॅकंट बॉन्ड झाला. ऑल द सेम स्ट्रक्चर. हा वॅकंट बॉन्ड मला क्लोज करता येतो. CH3 C, CH3 CH3 and here is the vacant bond. याला टर्न होईल. और इन शॉर्ट कॅन राईट लाईक दिस. याला सुद्धा लिहायचं 1 2 3 CH3 ग्रुप आहेत बघा. CH3 3C 1 2 3 CH3 3 लिहिलं. हा कार्बन सिग्नल प्रिंट केला आणि याच्या पुढे वॅकंट बॉन्ड काढला. असं सुद्धा याला रिप्रेझेंट करता येतं. तुम्हाला सुद्धा ओळखता आलं पाहिजे. अँड दिस थर्ड ब्युटील. वाय टर्न? बिकॉज वी हॅव रिमूव्ड हायड्रोजन ॲटम फ्रॉम tertiary carbon atom. Therefore we have to use here prefix third and it is third butyl. जसे आता इथे 4 अल्किल ग्रुप मिळाले, तसं पेंटेन पासून 5 अल्किल ग्रुप मिळतात. बघा ब्युटेन गिव्स 4 अल्किल ग्रुप्स. एन ब्युटील, सेक ब्युटील, आयसोब्युटील, थर्ड ब्युटील. हिअर एन ब्युटीलमध्ये आपण प्रायमरी कार्बन हायड्रोजन रिमूव्ह केला, कंटिन्युअस चेन होती. सेक ब्युटीलमध्ये सेकंडरीचा रिमूव्ह केला. आयसोब्युटीलमध्ये प्रायमरी हायड्रोजन रिमूव्ह केला, पण दुसऱ्या कार्बनवरती मिथिल ग्रुप आहे. टर्शियरीमध्ये टर्शियरी कार्बनचा हायड्रोजन रिमूव्ह केला. प्रायमरी सेकंडरी टर्शियरी कार्बन ॲटम कशाला म्हणायचं ते तुम्हाला सांगितलेलं आहे. हे झाले ब्युटीलचे 4 अल्किल ग्रुप. बघा आता या आरच्या ठिकाणी ही जी व्हॅल्यू आहे, आर जे लिहिले त्या खाली किती ग्रुप यायला लागले. अगोदरचे इथिल मिथिल इथिल ग्रुपला सोपे ते 4 झाले, हे 4 8 झाले. बघा तुम्हाला किती अल्किल ग्रुप पडला. त्याच्यानंतर मी आता ब्युटेन पेंटेन लिहितोय. आपण पेंटेन लिहून पुढचे तुम्हाला लिहायचे. Pentane shows 5. Pentane gives 5 alkyl groups here now. Here, pentane मधून मिळणारे जे alkyl groups आहेत, पेंटेनची जी alkyl groups आहेत, तिथे मी लिहितोय आता. There is another alkyl, pentane. Pentane is the fifth molecular formula is C5H12. आता याचे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला 3 काढायचे आपल्याला. एक CH2 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 CH3. Because pentane shows 3 isomers. It is N-pentane. It is N-pentane. Another one is CH3 CH. There is the one branch on the second carbon atom. It is CH2 CH3. It is isopentane. And another one is neopentane. And the third structure is here CH3. Pentane shows 3 isomers. It is neopentane. आता या 3 स्ट्रक्चर्स पासून वेगवेगळे कार्बन ॲटम तुम्हाला ओळखता आले पाहिजेत आणि त्याबरोबर आपल्याला 5 अल्किल ग्रुप मिळतील. त्याच्यामध्ये बघा आता हा प्रायमरी कार्बन ॲटम, हा प्रायमरी आहे, हा प्रायमरी. कोणत्या एका कार्बनचा हायड्रोजन रिमूव्ह करूया आपण, असं करूया. पुढच्या कार्बनचा हायड्रोजन रिमूव्ह करतो. CH3 CH2 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 बॉन्ड. बघा हा कार्बन युक्त हायड्रोजन रिमूव्ह केला. पुढे झाला नॉर्मल स्ट्रक्चर म्हणजे नाव झाला N-pentene. नॉर्मल कार्बनचा. ओके. आता मी याच्यात हे सेकंडरी कार्बनचा हायड्रोजन रिमूव्ह करतो किंवा या सेकंडरी कार्बनचा रिमूव्ह करूया आपण. या स्ट्रक्चरमध्ये CH3 CH2 CH2. हे नाव मी याचा हायड्रोजन रिमूव्ह केला. याला आपण पुढे बॉन्ड करतो आणि हा CH3 ग्रुप वरती लिहितोय आणि याला म्हणायचं आहे सेकंडरी पेंटीन. सेकंडरी पेंटीन. ओके. हिअर आय आर रिमूव्ह दिस हायड्रोजन ॲटम. हा CH3 वरती काढला चालतं.
नाव हिअर इन दिस स्ट्रक्चर, नाव आय एम गोइंग टू रिमूव्ह हिअर, या कार्बनचा मी हायड्रोजन रिमूव्ह करतोय. प्रायमरी कार्बन आहे हा, पण इकडून हा दुसऱ्या सेकंड कार्बनवरती मिथिल ग्रुप आहे म्हणून हा झाला आयसोपेंटिल होईल. म्हणजे असं प्रक्रिया होईल. हा एक झाला, हा दोन, हा थर्ड CH3 CH2 CH2 बॉन्ड. सी दिस वन नाव CH3 CH2. या CH3ला इथलचा H एक रिमूव्ह केला म्हणून याचं नाव आहे इट इज आयसोपेंटिल. प्रायमरी कार्बनचाच हायड्रोजन रिमूव्ह केला इथून, पण बट देर इज अ वन मिथिल ग्रुप ऑन द सेकंड कार्बन. देर इज नो कंटिन्युअस चेन स्ट्रक्चर लाईक दिस. म्हणून हा एलपेंटिल होता, म्हणून हा आयसोपेंटिल. आणि आता हिअर नाव इन दिस स्ट्रक्चर देर इज ऑल्सो देर इज वन टर्शियरी कार्बन ॲटम. बघा या कार्बन हा टर्शियरी कार्बन ॲटम आहे. हा जो कार्बन आहे हा 3 डिग्री कार्बन ॲटम आहे. 3 कार्बन ॲटम. टर्शियरी कार्बनचा जर आपण हायड्रोजन रिमूव्ह केला तर दॅट यूज टर्शियरी पेंटिल. हिअर नाव CH3C वरती CH3 ग्रुप आहे. देन हा हायड्रोजन रिमूव्ह केला इथं. हायड्रोजन रिमूव्ह केला हा बॉन्ड व्हॅकंट झाला. एका बॉन्ड काढतोय मी इथं व्हॅकंट काढतोय. अँड देन CH2 CH3 अँड द नेम ऑफ इट इज टर्शियरी कार्बन हायड्रोजन रिमूव्ह केल्यावरचं नाव आहे टर्शियरी पेंटिल. टर्शियरीला शॉर्टमध्ये टर्ट वाचायचं, सेकंडरीला शॉर्टमध्ये सेक वाचायचं किंवा सेक लिहितो आपण. टर्ट पेंटिल और टर्शियरी पेंटिल. इट यूज ओनली वन अल्किल ग्रुप ऑफ दिस स्ट्रक्चर. या स्ट्रक्चरमध्ये हा क्वार्टरनरी कार्बन ॲटम आहे, पण या सगळे प्रायमरी कार्बन ॲटममध्ये 4ही प्रायमरी कार्बन ॲटम आहे. या कार्बन ॲटमवरचा मी हायड्रोजन रिमूव्ह करणार आहे प्रायमरीवरचा. या असं स्ट्रक्चर मिळेल CH3 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 CH2 vacant bond. Okay, I have removed the hydrogen atom from primary carbon atom. It is a primary carbon atom. primary carbon चा hydrogen remove केला, but there are 2 methyl groups on the second carbon atom. अशी जर कंडिशन असेल 2 methyl group आहे त्याला काय म्हणतो आपण निओ म्हणतो. therefore the name of the bond is निओपेंटिल. आणि याला शॉर्ट म्हणजे ऑर वी कॅन राईट लाईक दिस. 1 2 3 CH3 ग्रुप आहे बघा. CH3 ओके, हे 3 झाले. हा कार्बन काढला नंतर C आणि याच्या पुढे मग CH2 वॅकंट बॉन्ड और वाले 1 2 3 CH3 हा कार्बन ॲटम इथं काढला. हा CH2 ग्रुप इट इज नोन ॲज निओपेंटिल. फार महत्त्वाचा पार्ट आहे हा, आलाच पाहिजे कारण तुम्हाला नावं लिहितात. बघा मी ज्यावेळेस या कार्बनला इथे सी असा जोडेल तर तुम्हाला याचं नाव पाठ करायची गरज नाही. तुम्हाला लिहायला लागतो इट इज एन पेंटिल क्लोराईड. इथं जर सी असेल तर इट इज सेक पेंटिल क्लोराईड, इट इज आयसोपेंटिल क्लोराईड, इट इज टर्शियरी पेंटिल क्लोराईड. बी आर लिहिला तर ब्रोमाइड. म्हणजे याच्यावर इथं जर मी जर OH लिहिला तर एन पेंटिल अल्कोहोल, इथं OH लिहिला तर सेक पेंटिल अल्कोहोल, इथं OH लिहिला आयसोपेंटिल अल्कोहोल, इथं OH लिहिला तर निओपेंटिल अल्कोहोल. त्या अल्किल ग्रुप्स कसे काढायचे हे आलं की तुम्हाला कॉमन नेम्स लिहिता येतात किंवा नाव स्ट्रक्चरची पाठ करायची गरज पडणार नाही. हे आलंच पाहिजे. अल्किल ग्रुपची प्रॅक्टिस खूप करावी लागते. म्हणजे बघा मिथेनपासून मिथिल, इथेनपासून मिथिलच 2, प्रोपेनपासून 2 मिळाले, एनप्रोप्ले असे 4 झाले, ब्युटेनचे 4 8 आणि हे 5 असे 13 अल्किल ग्रुप्स. हे किमान एवढे तुम्हाला येणं मस्ट आहे, आलेच पाहिजेत. याच्यासाठी काय खूप प्रॅक्टिस करावी लागेल, घरी लिहून बघावं लागेल. आणि केमिस्ट्रीचा असेल कोणत्याही विषयाचा अभ्यास करत असेल तर तुम्ही अभ्यास करत असताना एकदा वाचा, दोनदा वाचा. वाचल्यानंतर तो पार्ट लिहून काढा. वाटल्यास थोडंसं मनन करा. मनानं म्हणता येतं का बघा. आणि शेवटी रफ कागद घेऊन बसायचा अभ्यास करा. आणि रफ कागदांवरती पुन्हा 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 1 वेळेस 2 वेळेस 10 वेळेस हे लिहून काढावं लागतं. तरच 12वीच्या परीक्षेमध्ये असेल कोणत्याही परीक्षेमध्ये तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळतात. आणि एवढी प्रॅक्टिस असते. सध्या तुम्ही लॉकडाऊनमध्ये आहात, घरीच आहात, खूप वेळ आहे, हे सगळं करता आलं पाहिजे. आणि प्रत्येक वेळेस हे व्हिडिओ पाहायला मला वाटतं बरेच विद्यार्थी बघतायत, खूप विद्यार्थ्यांनी सबस्क्राईबसुद्धा केलं आहे. आणि कोणी इंटरेस्टेड असतील तर त्यालाही तुम्ही सेंड करू शकता, तशी काही अडचण नाही आहे, फायदाच होईल दुसऱ्यांना. तर त्या पद्धतीनं याला सबस्क्राईब करा. आणि हे मात्र पुन्हा 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 वाचावं लागेल, पुन्हा पुन्हा लिहावं लागेल, पुन्हा पुन्हा व्हिडिओ बघावं लागेल. ओके, आय थिंक इट इज सफिशियंट फॉर दॅट अल्किल ग्रुप्स. टुडे वी स्टॉप हिअर. थँक्यू.